الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا بیان ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو شعر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 202، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 498 پر، صحیح بخاری نزہۃ القاری۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ پہلا شعر تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے اور صحابہ سنتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ مبارک کو منبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو اتنے میں ایک دیہاتی آیا۔ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک دیہاتی تھا، وہ عرض کر رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جانور تباہ ہو گئے، پھاکے پڑ گئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط شروع ہو گیا، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں بچی ہیں وہ سوکھ رہی ہیں، دودھ والی کا دودھ سوکھ گیا ہے، اتنا قحط پڑ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں۔ لیکن وہ تھا دیہاتی، تھا صحابی، حالانکہ قحط پڑا ہوا ہے، کوئی بادل کا نشان نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب شان دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھے نا جمعے کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بارش کی دعا کی کہ یا اللہ بارش عطا کر۔ میرے مالک اللہ پاک نے بادلوں کو حکم دیا کہ اے بادلوں جلدی کرو۔ میرے حبیب نے، میرے رسول نے اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ اب بادلوں بات تب ہے میرے نبی، میرے رسول کے ہاتھ نیچے نہ جائے اور بارش کے پنتالے پہلے چل جانے چاہیے۔ اب دیکھو نا دوستو کہ قحط پڑا ہوا ہے، بندے جانور مر رہے ہیں اور جمعے کا دن ہے۔ وہ دیہاتی آیا، اس نے شکایت کی، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر جمعے کے دن، جمعے کا یعنی کہ جمعہ پڑھا جانا تھا، ابھی خطبہ بھی ہونا تھا، ہاتھ اٹھا دیے۔ جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ پاک نے بادلوں کو حکم دیا، اے بادلوں گرجو، برسو، تیزی سے چلو۔ میرے حبیب، میرے رسول کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے کہ بارش کے پنتالے پہلے چلنے چاہیے۔ یہی ہوا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے تو اور بارش شروع ہو گئی اور پنتالے چل پڑے۔ اتنی بارش ہوئی کہ اگلا جمعہ آ گیا، اگلا جمعہ مبارک آ گیا۔ وہی لوگ، کوئی صحابی کہتے ہیں وہی دیہاتی تھا، کچھ کہتے تھے بھی اور دیہاتی بھی تھے بیچ میں۔ انہوں نے عرض کی جو نصیبی علاقے میں رہتے تھے، یعنی کہ جہاں پانی جمع ہو جاتا، وہ دوسرے جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈوب رہے ہیں، اتنی بارش ہو گئی،
या रसूल सल्लम बारिश, अब बारिश बंद हो जाए, दुआ करे कि बारिश बंद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ऐ बारिश, या अल्लाह बारिश बंद कर दे। अगर फरमा देते तो शायद जिंदगी में बारिश ही ना होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादलों से हदीस के लफ्ज़ से इशारा किया, अपने सर से इशारा किया और बादलों को और अल्लाह पर दुआ की, ऐ बादलों हमारे सर से हट जाओ, हमारे आस पास बरसो। साहबी फरमाते हैं कि हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिधर जिधर इशारा किया उधर उधर से बारिश खत्म हो गई, यानी कि धूप निकल आई और जो आस पास था उधर बारिश बरसती रही। इसी को देखकर इसी पर एक शेर ये अब पढ़े करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूए अनवर को देखता जो बारिश की दुआ करते हुए। यानी कि ये वो शेर है, वो अर्ज कर रहे हैं कि और नबी के रूए अनवर को देखता जो बारिश की दुआ करते हुए। ये वो मंजिल है जो मैंने बयान किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे, कहत पड़े हुआ और बादल उधर से आ गए, कहत पड़े हुए में इस वक्त तक मिंबर से नहीं उतरते जब तक तमाम परनाले जोरों से गिरने न लगते। यानी कि ये अब्दुल्ला ये इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर पढ़ रहे हैं कि जो हदीसों बयान की कि कैद पड़ा हुआ था कि हाथ उठाए, हाथ अभी ये दुल्ला वाले हाथ नीचे नहीं आए और बादल पहले आके बारिश बरसानी शुरू कर दी। ये उस पर शेर पढ़ रहे थे और नबी के रूए अनवर को देखता जो बारिश की दुआ करते हुए इस वक्त तक मिंबर से नहीं उतरते जब तक तमाम परनाले जोरों से गिरने न लगते। एक ये शेर था। दूसरा शेर और गोरी रंग वाले जिसके रूए अनवर के सदके से बादल से बारिश मांगी जाती है, यतीमों के हामी और बेओं की पनाहगाह है। यानी कि दूसरा शेर हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ रहे हैं और गोरी रंगत वाले जिसके रूए अनवर के सदके से बादल से बारिश मांगी जाती है। यानी कि ये दूसरे मंजिल में पढ़ रहे हैं। दूसरे भी जो साहबी हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे बारिश मांगते हैं। और फिर दूसरे फिक्र है यतीमों के हामी, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के हामी हैं और बेवाओं की पनाहगाह है। ये दूसरा शेर था। आप हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला ये शेर पढ़ रहे थे। पहला शेर तो वो उस हदीस पर था जो कैद पड़े हुए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और हाथ जुदुल्ला ले अभी नीचे नहीं आए थे, बारिश के पंताले पहले गिरने लगे। कमाल है ना दोस्तों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कि उस देहाती ने अर्ज की बारिश के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठकर हाथ उठाए और कैद पड़ा हुआ है, बादल का कोई नामो निशान नहीं, अभी हाथ नीचे नहीं हुए थे। ये सहाबा फरमाते हैं कि बारिश के पंताले नहीं जो गिरते ये जब बारिश आए और ये पंताले चल पड़ते हैं भर भर कर, ये भर भर कर पंताले पहले गिरने लगे। अब अभी हाथ नीचे नहीं आए। देखो कि दुआ कितने मतलब कि कितनी मुख्तसर होगी, कितनी लंबी होगी। ये अभी दुआ की हाथ नीचे नहीं है। बादलों को हुक्म हुआ, रब ने फरमाया कि बादलों मेरे नबी मेरे रसूल के हाथ अभी नीचे ना हो, पहले जाके बारिश बरसानी शुरू कर दो, पंडालों को चला दो। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हाथ नीचे नहीं किए और पहले ही बारिश के पंडाले चलने लगे। ये मेरे नबी की शान है। हमारा ये मुंह नहीं है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी भी शान बयान कर सके। अल्लाह पाक को अपना हबीब और अपना रसूल बड़ा प्यारा है। क्यों? किसी ने भी गुस्ताखी से कुछ भी कहा
وہ برباد ہو گیا. اگر ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کیا تو رب نے فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. جس کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی نظر سے دیکھا اس کا بیڑا پار نہیں. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.